ডানের সেকেন্ড ক্লাসটা করছি, তার আগে ফার্স্ট ক্লাস যেটা হয়েছিল সেটা একটু রিভিশন করব। ওকে, ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি। ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জিটা কি? এখানে ডিল করবে কোনো অবজেক্ট ওয়ার্কটা কি, কোনো অবজেক্ট পরে যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই হয় তার সাথে যদি প্যারালালে কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটে, দেন উই ক্যান সে দ্য ওয়ার্ক ইজ ডান অন দ্য বডি। ওকে, ইন্ট্রোডাকশন। নেক্সট দেখো, এই একটা অবজেক্ট কোনো পার্সন কোনো একটা হেভি লোড নিয়ে এসে মুভ করছে। ওকে, তাহলে তার ওয়ার্ক ডানটা হচ্ছে কি হচ্ছে না? ওকে, কোন অবজেক্টের ফোর্স যদি অ্যাপ্লাই হয় এন্ড দেন তার রেসপেক্টে যদি অবজেক্টের ডিসপ্লেসমেন্টটা ঘটে, তাহলে আমরা বলতে পারি যে ওয়ার্ক ডান। এবং সেই ডিসপ্লেসমেন্ট আর ফোর্সটা যদি পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশন হয় একটা সার্টেন কন্ডিশনে, দেন এখানে ওয়ার্ক ডানটা হবে না। সেটা টাইমের রেসপেক্ট আমরা জানবো। তার ওয়ার্ক ডানটা রিলেটেড টু, ফিজিক্যালি রিলেটেড টু দ্য ফোর্স অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট, নট রেসপেক্ট টু টাইম। ওয়ার্ক ডান কোনো টাইমের রেসপেক্টে ভ্যারিয়েশন ঘটে না। Next, a man sitting on a computer and working for 24 hours in a day. তাহলে এটার উপরে কি কোনো ওয়ার্ক ডান ঘটছে? No. As man, no change in position with respect to time. Okay. A man carrying a load on his head and standing under the sun for on hours. বলছে একটা ম্যান একটা লোড ক্যারি করছে on his head and standing under the sun for, এবং সেটা স্ট্যান্ডিং অবস্থায় আছে, তাহলে সেও কোনো ওয়ার্ক ডান করবে না। ক্যান ইউ সে they are doing work? Normally we can say they are working hard, but we can say that there is the no working in term of physics, কোনো কাজ করছে না। কারণ because there was no displacement in the above two case according to the physics. Am I right? Is it clear to everyone? Is it clear? Very good. What is work in physics? Work is said to be done by a force when a body undergoing a displacement parallel to the line of action force. যখন কোনো অবজেক্টের ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হবে তার উপরে যদি ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটে according to their displacement, according in direction of force, then we can say is work is done. Okay, there is no work according to the physics. এই যে লোকটা চেয়ারের উপরে বসে যেটা কম্পিউটার কাজ করছে 1 ঘন্টা ধরে, বা আমি যদি তোমাদের 5 ঘন্টা ধরে পড়াই তাহলে সেটাও কোনো কাজ হবে না। সেকেন্ড, হোয়াট ইজ, এখানে কি হচ্ছে, দিস ইজ ওয়ার্ক। ডেফিনিশন অফ ওয়ার্ক কি হচ্ছে? Work is to be done by the force when a body undergoes displacement parallel to the line of action force or parallel to the component of that applied force. Okay, work done equals to force into displacement, W equals to F dot S, F dot S. Okay, এই ডায়াগ্রামটা সবাই ফলো করো। দেখো এখানে কি বলা আছে, ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে, ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে, তার কম্পোনেন্টে ব্রেক করে নিয়েছি একটা হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট according to their displacement F cos theta and vertical component F sin theta. Okay, let F is the constant force act on the body such it makes an angle theta with horizon and the body displacement through a distance s. Okay, we resolve F into two component. এই F এর দুটো কম্পোনেন্ট আর স্প্লিট করে নিলাম। একটা হচ্ছে in the direction of s and vertical direction. In the direction of s the force make angle theta and it will be F cos theta, and vertical component it will be F sin theta. Vertical component it will be F sin theta. F cos theta is the direction of the displacement and F sin theta perpendicular direction of the displacement of the body. Since the body is being displaced in the direction of F cos theta, the work done by the force is
displacing the body through the displacement S is given by F equals to F cos theta and vertical component F sin theta. W equals to F cos theta into this. আমাদের ফোর্সের যে কম্পোনেন্টে নিতে হবে সেটা হচ্ছে along the displacement. ফোর্সের যে কম্পোনেন্টে নিতে হবে সেটা হচ্ছে along the displacement এর কম্পোনেন্ট হিসেবে যেদিকে আছে সেদিকে নিতে হবে। ওকে, W equals to F dot S. Okay, work done is the scalar quantity. Work done by the force equals to the dot product. Here the given dot product, this is dot product, this is dot product. Okay, dot product of displacement and force. What is the scalar quantity? CGS unit or work done is ESU. CGS unit, ESU. ESU means dyne centimeter. ESU means dyne centimeter. SI unit of work is Newton meter equals to joule. 1 joule equals to 1 Newton into meter. 1 Newton equals to, we know that 10 to the minus 5 dyne, and 1 meter equals to 10 to the power 2 centimeter. 10 to the power 7 dyne centimeter equals to R. So you can say 1 joule equals to 10 to the power 7 R. একটা MCQ. ঠিক আছে, এমসিকিউ গুলো আমরা আগের ক্লাসে করেছি আমরা, ঠিক আছে, এটা নিয়ে বেশি কিছু বলছি না, ঠিক আছে, এগুলো আমরা স্কিপ করে চলে যাচ্ছি। ফার্স্ট ভিডিওতে এটা আছে, এটা আমরা করেছি। এটাও করেছি, জাস্ট ডট প্রোডাক্ট করতে আমাদের এই W equals to Fs করে দিলেই আমরা চলে আসবো, ঠিক আছে। টাইপ অফ ওয়ার্ক ডান, work done by a force may be positive, negative or zero. Very important. Work done, একটা কোনো অবজেক্টের work done positive, negative and zero হতে পারে। ওকে, পজিটিভ, নেগেটিভ অর জিরো হতে পারে, ঠিক আছে। পজিটিভ ওয়ার্ক ডানটা কি? পজিটিভ ওয়ার্ক ডান means force is parallel to the displacement if theta is the angle between force and displacement. কখন ঘটবে এটা? যদি থিটার ভ্যারিয়েশনটা 0 থেকে 90 ডিগ্রির মধ্যে ঘটে। 0 থেকে 90 ডিগ্রি, থিটার ভ্যালুটা 0 থেকে 90 বা ইকুয়ালস টু 0 যদি ঘটে। ওকে, then we can say right like this. The positive work done significant কি বলছে? External force favors the motion of the body. মানে এক্সটার্নাল ফোর্সটা যেদিকে আছে মোশনটাও সেই সেম ডাইরেকশনে আছে। ক্লিয়ার? এক্সাম্পল, when a person lift a body, যখন হরিজন্টালি ভার্টিক্যালি উপরের দিকে তুলবে, এটা আমরা আগের ক্লাসে করেছিলাম। আমরা যখন কোনো স্প্রিংকে ফোর্স দিয়ে নিচের দিকে টানবো, যেদিকে ফোর্স সাপ্লাই হবে সেদিকে যদি ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটে তাহলে এটা অলসো পজিটিভ ওয়ার্ক ডান। If the displacement is the same direction of force, the work done is maximum, that is theta equals to 0 degree. Okay, W equals to Fs cos theta. Then যদি theta equals to 0 degree হয়, cos theta equals to 1, cos theta equals to 1, তাহলে W equals to Fs. Negative work done, negative works means the force is opposite to the displacement. If theta is angle between the force and displacement, তাহলে কি হবে? যদি থিটার ভ্যারিয়েশন 90 ডিগ্রি থেকে বেশি হয় বা 180 থেকে কম হয় বা ইকুয়ালস টু হয়, দেন আমরা ওয়ার্ক ডানটাকে নেগেটিভ হিসেবে কনসিডার করব। এটা আগের ক্লাসে হয়েছে, আমি আবার রিপিট করছি, সেটা একটু সেজন্য ফাস্ট করে দিচ্ছি। নেগেটিভ ওয়ার্ক ডান সিগনিফিক্যান্টলি কি হচ্ছে? দ্য এক্সটার্নাল ফোর্স অপোজ টু দ্য মোশন অফ দ্য বডি। এক্সাম্পল, কোন অবজেক্টকে যদি উপরের দিকে তোলা হয় রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড, দেন আন্ডার গ্র্যাভিটির নিচের দিকে কাজ করছে, the force downward direction, displacement the opposite direction of the motion. Okay, same example. If the displacement, এই ডিসপ্লেসমেন্ট যদি 180 ডিগ্রি হয় তাহলে ওয়ার্ক ডানটা হবে নেগেটিভ ওয়ার্ক ডান এবং সেটা মিনিমাম, তো W equals to minus Fs. জিরো ওয়ার্ক ডানটা কন্ডিশনটা কি? তিনটে কন্ডিশন আছে। when the work done became zero, work done may become zero if the force is perpendicular to the displacement,
দেন ওয়ার্ক ডানটা 0, এফ এস কস থিটা, তখন থিটা হবে কি 90 ডিগ্রি, ইট উইল বি 0। ওকে, এক্সাম্পল কি আছে, when a body moves in a circle the work done by the centripetal force is 0। কোন অবজেক্ট যখন সার্কুলার পথে ঘুরবে, ঠিক আছে, কারণ ডিসপ্লেসমেন্ট আর ফোর্সটা কি হয় 90 ডিগ্রি করে থাকে, লাইক দিস। ডিসপ্লেসমেন্টের দেখো উপরের দিকে ঘটছে এন্ড সেন্টিমিটার ফোর্স সেন্টারের দিকে, তাহলে এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি। ওকে, এটা কিন্তু খুব এমসিকিউ এখান থেকে তুলে দেয়, থিওরি বেস এমসিকিউ। আর একটা সেকেন্ড কন্ডিশন কি, যদি কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট না হয় তাহলে এস যদি 0 হয়ে যায়, আমরা ডব্লিউ ইকুয়ালস টু এফ এস কস থিটা, তার মধ্যে যে কোনো একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি 0 হয়ে যায় তাহলে এটা 0 হয়ে যাবে। এক্সাম্পল, এ পার্সন, এটা আমরা যদি কোনো দেয়ালকে যদি ধাক্কা দিই তাহলে তার যদি ডিসপ্লেসমেন্ট না ঘটে তাহলে এটা কি হবে 0 হয়ে যাবে। ওকে, if there is no force act on the body, F equals to 0. If the body is moving with uniform velocity on a horizontal frictionless surface, the work done on the body is also 0. MCQ, a man pushing a wall and failed to displace it, then work done 0, negative, positive, last option no work at all. A man is throwing, এটা আমরা আগের দিনও করেছিলাম, আগের ক্লাসে হয়েছিল, এটা আগের ক্লাসে হয়েছিল। Work done by a force in various situation application. A body of mass m is lifted from ground of a side by using the minimum force F, like this diagram. ওকে, কোন অবজেক্টের মাসটা আছে সেটা এই সাইডে তুলছি আমি, হাইটে উপরের দিকে তুললাম। ওকে, দেন কি হবে, the minimum work done by the lifting force is W equals to Fs, F equals to কি mg and h equals to height displacement. So work done by the gravitational force is like this. এটা যদি গ্র্যাভিটেশনাল আন্ডারে নিয়ে আসি তাহলে mg টা তো অপোজ করছে, g টা তো সবসময় নিচের দিকে কাজ করে, and we are trying to oppose the body in the upward direction, so W equals to minus mg h. A body of mass m and density d1 lie on the non-viscous liquid. কোন অবজেক্ট আছে তার মাসটা হচ্ছে d1, ঠিক আছে, এমসিকিউ এর জন্য এটা মনে রাখবে, একটা বডির মাসটা হচ্ছে d1, মাসটা হচ্ছে m এবং তার ডেনসিটি হচ্ছে d1। এবার ওই অবজেক্টটা নন ভিসকাস লিকুইড, মানে তার মধ্যে ফ্রিকশন থাকে না, দুটো লিকুইডের মধ্যে রাখা হয়েছে, মানে নিজেদের মধ্যে কোনো ফ্রিকশন থাকবে না, তার মধ্যে রাখা হলো, ঠিক আছে। The minimum work done to lift a body in uniform through, তার যদি উপরের দিকে তুলে দিই, মানে ধরো আমি একটা কোনো মাস দেবজ্যোতি নামে কোনো একটা বডি, সেই তার একটা ডেনসিটি আছে, সেই ডেনসিটির বডিকে আমি একটা লিকুইডের মধ্যে রেখে দিলাম, এবার লিকুইডের মধ্যে তার উপরের দিকে তুলছি, লিকুইডের মধ্যে তার উপরের দিকে তুলছি, তাহলে আমাকে কি পরিমাণ অর্জন করতে হবে, বা আমি যখন সমুদ্রের মধ্যে যাব, কোনো সিতে যাব বা কোনো সুইমিং পুলে যাব, তখন ওই সুইমিং পুলের মধ্যে একটা মনে করো একটা স্টোন পড়ে আছে, বড় একটা স্টোন, ওই স্টোনকে আমি উপরের দিকে তুলছি, তাহলে আমাকে কি অর্জন করতে হবে, ওই স্টোনের একটা ডেনসিটি আছে, তারপরে আমার লিকুইডের একটা ডেনসিটি আছে, ঠিক আছে, তাহলে ওয়ার্ক ডান হবে কি মাইনাস mg 1 মাইনাস d2 মাইনাস d1, বা এখানে এটাও বলতে পারি 1 মাইনাস 1 বাই rd, rd means relative density। একটা অ্যাপ্লিকেশন, এটা সেম এস এটা ডিসকাস হয়েছিল। পেন্ডুলাম থেকে আই থিংক সো হবে, তাই তো, আগের দিন এটা হয়েছিল যেটা এই পর্যন্ত হয়েছিল, আবার পেন্ডুলাম থেকে হবে। বলছে পেন্ডুলাম অফ মাস
pendulum mass length L carries a bob of mass M. The bob is pulled aside through an angle theta with vertical by the horizontal force M. ওকে, এই ডায়াগ্রামটা সবাই ফলো করো। ঠিক আছে, এই অবজেক্টটা যখন তার সেকেন্ড পজিশনে গেছে, ভার্টিক্যাল পজিশন থেকে থিটা অ্যাঙ্গেল করে যে পজিশনটা গেছে, এই পজিশনে যখন যাচ্ছে তার নিচের দিকে কি ফোর্স থাকছে, mg, এবং তার হরিজন্টাল দিকে কি এম এল সাইন থিটা, আর তার বাইরের দিকে কি থাকছে এফ। ওকে, work done by the gravitational force W equals to mg L 1 minus cos theta. Work done by the gravitational force, it will be minus mg L 1 minus cos theta. Work done by the horizontal force is F. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের জন্য হবে এটা, আর হরিজন্টাল ফোর্সটা কি হবে, FL sin theta, FL sin theta. Work done equals to force into displacement, কিন্তু যেখানে কম্পোনেন্ট করেছে এর কম্পোনেন্ট আছে লেফট সাইডে কম্পোনেন্ট আছে L cos theta, সেজন্য FL sin theta. ওকে, এই ইউনিফর্ম chain of mass M and length L is suspended vertically. The lower end of the chain is lifted up to the point of suspension. The work done by the gravitational force will be minus mg. Okay, like this. দেখো, next দেখো, আগের কোশ্চেনের এটা বলা হচ্ছে ওর সলিউশনটা। আমি আবার যাচ্ছি, এই দেখো, এই ইউনিফর্ম চেইন অফ মাস, তার একটা চেইন আছে, তার মাসটা হচ্ছে m। ওকে, তার লেন্থটা হচ্ছে l is suspended, l length is suspended vertically, নিচের দিকে l লেন্থটা ঝোলানো আছে। ঠিক আছে, the lower end of the chain is lifted up to the point of suspension। এই যে সেকেন্ড ডায়াগ্রাম যেটা আছে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে প্রথম লাইন। এবার বলছে লোয়ার এন্ড যেটা আছে, চেন ইজ লিফটেড আপ অন দ্য পয়েন্ট অফ সাসপেনশন। ঠিক আছে, তখন এই ডায়াগ্রামটা এরকমটা করে দেওয়া হলো। ওকে, এবার কি হচ্ছে সলিউশনটা, এইচ ইজ দ্য হাইট অফ দ্য চেন। ওকে, এইটা কি হাইট, এন্ড সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কি হবে, লোয়ার হাফ পয়েন্টে থাকবে চেনটার। ঠিক আছে, সেই পয়েন্টটা আমরা কি ধরে নিয়েছি, এ পয়েন্টটা ধরেছি, এই এ পোর্শনটা। ঠিক আছে, তাহলে এইচটা কত হবে, টোটাল হাইটটা l বাই 2 মাইনাস l বাই 4। l বাই 4 কার জন্য, এই সেকেন্ড ডায়াগ্রামের জন্য, কিন্তু l বাই 4 প্রত্যেকটা চেইন যখন ঝোলানো থাকবে, হ্যাঙ্গিং অবস্থা থাকবে, তার সেন্টার অফ মাসটা তার মিডল পজিশনে থাকবে। ওকে, তখন ফার্স্ট ডায়াগ্রামে যখন আছে তখন l বাই 2 আছে, সেকেন্ড ডায়াগ্রামে যখন চলে যাচ্ছে তখন l বাই 4 হয়ে যাচ্ছে, তখন এই জিনিসটা চলছে, হাইটটা তার রেজাল্টেন্ট হাইট যেটা আছে l বাই 4। তাহলে ওয়ার্ক ডানটা কি হবে, আন্ডার দ্য গ্র্যাভিটি ফোর্স W equals to minus mg L by 4। ক্লিয়ার সবার কাছে? জাস্ট ফর্মুলাটা মনে রাখবে, এই কনসেপ্টটা মনে রাখবে, এখান থেকে কোশ্চেন দেয় তোমাদের। ঠিক আছে, একটা চেন নরমালি হ্যাঙ্গিং অবস্থা আছে, তাহলে তো ওয়ার্ক ডানটা কি হবে, mg L by 2। ওই চেনটা আবার ঘুরিয়ে ওই মাথাটা মানে লোয়ার এন্ডটা আবার উপরের দিকে তোলা আছে, তখন কি হবে, মাইনাস mg L by 4। সবাই বুঝতে পেরেছো? A uniform chain of mass m and length is L rest on table and 1 by nth part of the length is hanging down edge of the table. The work done by the pulling force to bring the hanging part on the chain, মানে একটা চেন আছে তার 1 by n part হ্যাঙ্গিং অবস্থায় আছে। ওকে, তাহলে তার কি হবে, যে পার্টটা থাকবে তার mg h বাই যে পার্টটা ঝোলানো অবস্থায় থাকবে সেটাতে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। ধর হাফ পার্ট হ্যাঙ্গিং অবস্থায় আছে, তাহলে mg h বাই ইন্টু হাফ। ঠিক আছে, এখানে 1 বাই n পার্ট আছে, তাহলে mg h ইন্টু 1 বাই n। ওকে, এই অবস্থায় আছে। ক্লিয়ার?
While a system, this is the height gained by the center of gravity and hanging chain with respect to the two edges of the table. ওকে কি হবে মাল্টিপ্লাই 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হলো mg তাহলে দেখো এখানে ভালো করে বলছি আমি এই লাইনটা আবার যাচ্ছে ওয়ার্ক ডান ইকুয়ালস টু দিস এবার হাইটটা কি আছে এর l বাই 2l h is the height ওকে ওয়ার্ক ডানটা কি হচ্ছে এটা তাহলে ফাইনালি l বাই 2l এর স্কয়ার করে দিলে মানে n স্কয়ার দুটো থাকছে এটা চলে আসে 7 a uniform chain of mass m ঠিক আছে and length is l rest on the smooth horizontal table with on the end part of the length is hanging from the edge of the table তাহলে work done by the pulling chain partially such this ঠিক আছে মানে partially কত work done by pulling the chain partially মানে বাকি যেটা আছে such that এইটা কি আছে 1 by n টা হচ্ছে হ্যাঙ্গিং অবস্থায় আছে আর 1 by n pass is hanging from the edge of the table by given ওকে এই ফর্মুলাগুলো যেহেতু এটা জয়েন্টেড ক্লাস হচ্ছে আমি ডিটেইলস এই ফর্মুলাগুলো ডিরাইভ করছি না এবারে এই এমসিকিউটা বলো এমসিকিউটা অপশনগুলো দিলাম ফার্স্ট রাইট ওকে আমরা কি জানি mg is into 1 minus 1 by rd এখানে rd টা কি এই rd টা হচ্ছে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি rd টা 400 আসে I think so you have take the gravity 10 I think so it will be better if you take 9.8 okay a uniform circular chain of length and mass m lying on the smooth table 1/3 of the length is hanging vertically downward over the edge if the g is gravity and option mgl this what will be 1 by third part is hanging তাহলে হাইটটা কি হবে mgl by 2n square ফর্মুলা কত পার্ট হ্যাঙ্গিং অবস্থায় আছে 1/3 পার্ট তো এখানে mgl 1/3 পার্ট মিন্স 3 স্কয়ার n ইকুয়ালস টু কতটা পার্ট তাই না ক্লিয়ার সবার কাছে 1/3 পার্ট মিন্স হাউ মেনি টাইমস 1/3 তাহলে 1/3 যদি আমরা স্কয়ার করে দিই তাহলে কি হচ্ছে 1/9 into 2 তাহলে 18 mg by 18 সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা বলো সবার কাছে ক্লিয়ার হলো কিনা বলো একটু রেসপন্স করো ভেরি গুড work done by the constant force and variable force work done by the constant force if a constant force F displaces on a body by S work done by the force W equals to Fs work done can be calculated from the force time graph force time graph থেকে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি এই যে force time গ্রাফটা দিলাম উপরের দিকে force and নিচের দিকে S তাহলে এর work done কি হবে area under the curve ঠিক আছে area enclosed by the graph on the displacement axis gives the amount of work done by the force is like this okay force time displacement force displacement graph of constant force is a straight line okay so work done কি হবে area under the curve এই কার্ভটার এরিয়াটা বার করলে হয়ে গেল আমাদের ওকে work done কি হবে force time গ্রাফের area under the curve মনে থাকবে সবার work done is equals to force into displacement area under the curve okay in force time graph force displacement graph তাকে এখান থেকে চলে আসছে work done by the variable force a varying force fx in x direction displacement of the body from x1 to xf তাহলে
to find out the work done by the force, the distance between initial and final point from like this. আমরা ধরে নিলাম ডিসটেন্সটা dx, তাহলে dx is a small distance by the force fx. ওকে, fx টা অ্যাপ্রক্সিমেটলি কনস্ট্যান্ট। ঠিক আছে, আমাদের দেখো এখানে কনসিডার করে নিচ্ছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এইরকম থিওরি এখনো কোথাও নেই। ঠিক আছে, আমরা ধরে নিচ্ছি ভ্যারিয়েবল ফোর্স। আবার দেখো এখানে করছি এই 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 লাইনটা, দেখো এই লাইনটা পড়ো, এই লাইনটা পড়ছি f dx is a small force and fx consider approximately constant। তাহলে approximately constant ফোর্সই হয়, তাহলে আমরা ভ্যারিয়েবল ফোর্স নিয়ে কেন কাজ করছি? আমরা কোনোদিন ক্যালকুলেশন করতে পারবো না, এটা ডবল একটা ভ্যারিয়েবলের উপরে আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে পারি, ডিসপ্লেসমেন্টও চেঞ্জ হচ্ছে, ফোর্সও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমরা ক্যালকুলেশনটা করতে পারবো। সেই জন্য কোনো জায়গায় আমাদের স্ট্রিপ করে নিতে হবে, মানে একটা ছোট ছোট স্লাইড করে নিতে হবে, ছোট ছোট স্লাইড করে নিতে হবে। w equals to fx dx। ওকে, টোটাল ওয়ার্ক ডান বাই দ্য ভ্যারিয়েবল ফোর্স ইজ সাম অফ দ্য অল ওয়ার্ক ডান। ঠিক আছে, সমস্ত ওয়ার্ক ডানের জন্য ছোট 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 জায়গায় করে আমাদেরকে ভাগ করে নিতে হবে। জানে আমাদের এই যে আর্থ স্ফিয়ার আছে, পুরোটাই তো একটা সারফেস, আমরা সার্কেলের মতো একটা স্ফিয়ার, তাই না? তাহলে আমরা ছোট যে জায়গায় দাঁড়িয়েছি, স্মল জায়গাটা প্লেন সারফেস করে নিতে পারি, কিন্তু আদৌ সেটা কি প্লেন? প্লেন না। তো মাইক্রোস্কোপিক যদি আমরা দেখি তাহলে এই জায়গাটা প্লেন। ঠিক তেমনি ওই ওয়ার্ক যে ভেরিয়েবল ওয়ার্ক আছে, ছোট ছোট জায়গায় যদি ধরি তাহলে সেটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট হিসেবে কনসিডার করতে পারি। The displacement dx is allowed to the approximately 0 and the sum of this. Okay, work done equals to এই যে লিমিটটা তোমরা শিখেছো, লিমিট ইকুয়ালস টু এটা, তখন এই লিমিটটাকে এই লিমিটে করে সামেশন ওভার করে দিলে এটা আমরা ইন্টিগ্রেটেড লিমিট লিখতে পারি। w equals to fx ds ইন্টিগ্রেশন ইনিশিয়াল টু ফাইনাল লিমিট। এই দেখো ডায়াগ্রামটা দেওয়া আছে। ওকে, এখানে ইনিশিয়াল পয়েন্ট আছে x1, ফাইনাল পয়েন্ট আছে x2 এবং উপরের দিকে আছে fx। ওকে, তাহলে এর ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা পেয়ে যাব ফোর্সটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে x1 থেকে x2 ইন্টিগ্রেশন করব। ওকে, দেখো ছোট ছোট স্মল স্ট্রিপে ভাগ করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ ছোট ছোট স্মল স্ট্রিপে ভাগ করে নিয়েছি, প্রত্যেকটার এরিয়া হচ্ছে f dx। এবার এই প্রত্যেকটা এরিয়ার উপরে যদি সাম ওভার করি তাহলে আমরা কনসিডার করতে পারি। ঠিক আছে, এটা কনসিডারেশন করা হয়, অ্যাকচুয়ালি এর প্রপার ভ্যালুটা পাওয়া যাবে হচ্ছে সামেশন ওভার করলে, কিন্তু আমরা ফোর্সটাকে কনস্ট্যান্ট ধরে নিয়ে আমরা সামেশনের জায়গায় ইন্টিগ্রেশন করি। ওকে, area under the graph is between x1 to x2 gives the total value of the order. চলো area between force displacement curve and displacement axis gives the power কি দেয়? টাইম, ইম্পালস, ওয়ার্ক। বলো, who can say? বলতে পারবে কেউ? বলতে পারবে ফোর্স ডিসপ্লেসমেন্ট কার্ভে ডিসপ্লেসমেন্ট কি দেয়? Work. Very good. You can mute. Position like this, এটা কি হবে? সবাই খাতা পেন ইউজ করো। পজিশন ডিপেন্ডেন্ট ফোর্স লাইক দিস, এত নিউটন act on a small masses of 2 kg displace x2 to x1, the work done by the work done in joule. জুলে কতটা হবে? আমরা dx ধরে নিলাম, কনসিডার করলাম, dx এর উপরে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি, সেই ইন্টিগ্রেশনের ইনিশিয়াল লিমিট আর ফাইনাল লিমিট 0 থেকে 5 নিলাম, then we can find out the work done. Okay, numericals. F equals to given this, act on a body and displacement is 4 meter along the x axis
and displace it over 6 meter along the y-axis. The work done during two cases. সলিউশনটা দেখো, সলিউশনটা দেখো, f equals to this 6 I cap 8 j cap, s equals to 4 I cap plus 6 j cap. s টা এটা দিয়ে দিয়েছে, প্রথম 6 সেন্টিমিটার যাচ্ছে x অ্যাক্সিসে, and সরি x 4 সেন্টিমিটার যাচ্ছে y অ্যাক্সিস মানে x অ্যাক্সিস, আর হচ্ছে তোমার 6 যাচ্ছে along the y axis. So you can write here 4 I cap plus 6 j cap. f equals to এটাকে ডট প্রোডাক্ট করে দাও, তো you can find out the work done. Clear? Concept clear? Okay. Next, এটা ট্রাই করো। দেখো অপশন এ সলিউশনটা h equals to 1 meter, g equals to 10 meter per second square, so w equals to mgh, and m equals to v into rho, and w equals to mb rho. Amount of boiling water is cubic vessel of the height is 1 meter cleared. Like this. বুঝতে পারছো কেন হাফ নিল? এখানে কোনো হাইট বরাবর কোনো যখন নিতে হয় তাকে মিডল পয়েন্ট নিতে হয়, রেজাল্ট্যান্ট হাইটটা মিডল পয়েন্টে থাকে, ঠিক আছে? এখানে সমস্ত ওয়েটটা কনসেন্ট্রেট অবস্থায় থাকে বলে আমরা কনসিডার করি। নেক্সট, a force of 3x on acting this like this, এগুলো দেওয়া আছে, কি হবে? a b c। ওকে, দেখো সলিউশনটা, force equals to like this, m equals to this, displacement equals to x 2 থেকে 2 to 6, তাহলে ইন্টিগ্রেশন we can easily can integrate it. What will be there? f equals to 3x and it will be integration 3x square by 2, upper limit 6, lower limit 2, then 3 into 16 after calculation. Okay, okay, w equals to 48 joule. Next, দেখো নর্মাল ছিল তো এটা, w equals to f into s cos theta, খুব ইজি ছিল। Just a minute. What will be the value of cos 60 degree? Cos 60 value. What will be the value of cos 60 degree? Cos 60 value half. So I think so this is wrong. It will be option C. Okay? It will be option C. There are option C also very good.